ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ हड़ताल ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? मार दिए भूखे हमको, कह रहे हो किराया मत, जहाँ हमारा 60 रुपया किराया था वहाँ 20 रुपया 25 रुपये में देख रहे हो। ओला उबर का काम ना चलता हो तो अपना बंद कर दे, कोई जरूरी है यहाँ चलाने का चंडीगढ़ में? कोई ऑटो वाला नहीं रोकता जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं रुकता तो कोई हाथापाई तो नहीं कर? हाथापाई करेंगे तो बवाल हो जाएगा तुरंत। हाथापाई क्यों करेंगे? मैं कुछ उनका ले दे रखा हूँ। एयरपोर्ट 250 में जाते थे, 85 रुपये पर्ची लगता था, ये लोग 120 रुपये डाल रखे हैं। 2 दिन के लिए भी इकट्ठे हो जाए ना सारे, सिर्फ 2 दिन के लिए, तो हड़ताल कामयाब हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਓਲਾ ਉਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है, उसे जानते हैं। हाँ सर, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ है? शिवमगन शुक्ला मेरा नाम है। मेरे से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि किराया पहले उन्हीं ने कम किया है, मेरे सब नहीं कम किया हूँ। वो CNG ऑटो वो करा रखे हैं, उनका वो है, हमारा सबका काम चल रहा है ठीक ठाक। आप कहाँ से आए हो जहाँ? मैं यूपी से आया हूँ। तो ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये भले के लिए जो ट्रांसपोर्ट का किराया वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारे ऑटो स्टैंड में 150 ऑटो लगता है, लेकिन हमारे सबको लिए कोई फर्क नहीं है। LPG 72 रुपये की लीटर हो गई जी। 72 रुपये में हो गए, मेरे सबसे क्या लेने दे रहे हो? जहाँ मैं 100 मांगता हूँ वो 50 रुपये मांगते हैं। पहले से वो रेट कम किए। ओला उबर का काम ना चलता हो तो अपना बंद कर दे, कोई जरूरी है यहाँ चलाने का चंडीगढ़ में? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਦੇ ਨਾਲ नहीं हो? कोई मतलब नहीं, मैं अपना गाड़ी अपना चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कंपनी से थोड़ी जुड़ा हूँ। ਅਗਰ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। मेरा से कोई नहीं ले लेन देन है, या किराया बढ़े या ना बढ़े, मेरे को सबको जो देना आता है सवारी वो देती है। मेरा सबका कोई लेन देन नहीं है, वो जाने उनका काम है। मैं कंपनी में अगर उनका कंपनी से नहीं फायदा हो रहा है तो कंपनी से बंद कर दे, नहीं ओला उबर में चलाए, अपने वैसे चलाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि स्ट्राइक? मैं लोग गया नहीं, मैं लोग जाता नहीं ना, मेरा सबका काम हो जाता है काम भर का। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? हाँ हो जाता है, हमको सबको नहीं गुजारा है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ? 250 बंदे हैं, लेकिन मेरे सबसे कोई वास्ता नहीं है, मैं लोग कोई गया हूँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। वो रोक रहे हैं, वो मेरे से रोका, मैंने उनको बयान दिया, मैं कहा किराया तुमने रेट कम किया पहले, अब हाई कर रहे हो, क्यों हाई कर रहे हो? कहाँ पे रोका था आपको? यहीं पीछे रोका था। बुकिंग पे चलाओ, दिल्ली अम्बाला ये बुकिंग चलाओ, ना चलाओ यहाँ पे, मेरे से कोई नहीं लेना देना है। अगर कोई ऑटो वाला नहीं रोकता जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं रुकता तो कोई हाथापाई तो नहीं कर? हाथापाई करेंगे तो बवाल हो जाएगा तुरंत। हाथापाई क्यों करेंगे? मैं कुछ उनका ले दे रखा हूँ। ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? हमें सवारी मिल रही है काम का। हमारा जो ऑटो में जाना चाहते हैं वो ऑटो में जाते हैं, जो उस ओला उबर में जाना चाहते हैं वो ओला उबर में जाएंगे, जो ऑटो में जाएंगे वो ऑटो में जाएंगे, चाहे उनका 100 रुपये बद लग जाए। सर आप कहाँ से आए हो? मैं भी यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हो, कब के आए हो यहाँ पे? हो गए 6 साल। तो गुजारा अच्छा चल जाता है? हाँ, खाना पीना हो जाता है। ठीक है। तो ओला उबर वाले ने पहले रेट कम करके यहाँ पे शुरू किया, अब क्यों रेट बढ़ा रहे हैं? हम लोग एयरपोर्ट 250 में जाते थे, 85 रुपये पर्ची लगता था, ये लोग 120 रुपये डाल रखे हैं। अब ओला उबर अब तो उसी में चलाओ, क्यों बढ़ा रहे हो? मांग रहा है, हमारे लोग का काम खराब कर दिए, अब हम लोग क्यों साथ दें? मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ओला उबर अपने फायदे लिए ये हड़ताल कर रहे हैं? फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारा सबका काम खत्म कर दिया पूरा ओला उबर ने, हम उनका साथ क्यों देंगे? अच्छा, ओला उबर ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? बहुत असर पड़ गया। ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ रेट ही कम कर 250 में जाते थे, ये 120 में जाने लगे। नेट में दिखा रहे हैं, अब गाड़ी में AC चला रखे हैं, सारा कुछ सवारी सुविधा देखती है। 120 में सवारी जाएगी कि 250 में जाएगी? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ पहले गुमराह किया, उसके बाद अब रेट बढ़ा के अब उनको लूट रहे हैं। अब उनका काम लूटना चाहते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾइस ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ? हमारा वही है, जो था वही है।
250 है, जो देगा वो जाएगा, नहीं देगा वो हमारा रेट वही है जो पहले था, वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको वारा खा जाता है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬ ਤੇ ਓਲਾ ਊਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। मैम ओला उबर मैं चलाता ही नहीं ज़्यादा, मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बाकी हड़ताल में मैं पहले चलाता था, साथ है उनके, बिल्कुल साथ रहेंगे। मैं अभी तो हेल्थ डिपार्टमेंट में गाड़ी लगा रखी है, उसमें काम कर रहे हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी अभी देख रहे हो आप, गर्मियों में कितनी गर्मी होती है, एसी चलता है, तो किराया वैसे बढ़ाना चाहिए। सर्दी में चल जाता है इस रेट पे, लेकिन गर्मी में एसी में इस रेट पे गाड़ी चलाना मुश्किल है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? डीजल पेट्रोल के रेट देखो आप, सीएनजी के रेट देखो कहाँ चले गए हैं, तो इसलिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए। पहले चलाइए, अब अभी फ़िलहाल वैसे मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इनके समर्थन में हूँ इस हड़ताल से। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? मैम देखो, अब हमें भी देखो आप, कितना आप पेट्रोल डीजल का ही रेट देख लीजिए। जब हमें भी कुछ कमाई नहीं होगी तो हम भी क्या करेंगे। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ। नहीं, ओला उबर का तो ये हो गया, एक तो उन्होंने कमीशन भी पहले जो थी उससे ज़्यादा ले रहे हैं वो। ओला उबर का तो रेट पहले चलो ठीक था, अब जो भी है वो तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस रेट में हमें तो फ़ायदा नहीं है, कैब ड्राइवर को तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से एसी भी चलता है तो गाड़ी में एवरेज नहीं आती, तो क्या फ़ायदा। सारा दिन अगर हमें घूम के 1000 रुपया भी हमारी इनकम ना हो तो फ़ायदा क्या है। सारा दिन हमें चलना पड़ता है रोड पे, और कम से कम 10 से 20 पैसेंजर को फेस करते हैं हम, तो उनका हर एक बंदे का नेचर, परेशानी बहुत कुछ है, रोड पे चलना है तो कुछ तो होना चाहिए। देखो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? मैम अभी तो वहाँ पे अभी कुछ वहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, साल के बाद अगले कॉन्ट्रैक्ट पे होएगा, वो तो 1 साल का हो चुका है, उसमें तो कोई वो नहीं है। उसके बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट अभी बढ़े हैं। हमारा 1 साल का टेंडर हो चुका है। ਤੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਊਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਏਕਾ नहीं दिखाई दे रहा। मैम एक का तो ये कभी मेरे हिसाब से ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि मैंने दिसंबर 2014 में ओला में गाड़ी लगाई थी। दिसंबर 2014 से काम कर रहा हूँ मैं। लॉकडाउन के बाद मैंने छोड़ दिया था। मैं कभी कभार बहुत कम करता हूँ, वो भी अपनी ड्यूटी के टाइम के बाद। मेरे हिसाब से तो कभी भी अगर ड्राइवर वीर एक हो ही नहीं सकते। जिस दिन एक हो गए उस दिन हड़ताल कामयाब होगी। मेरे हिसाब से कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे 6-7 साल हो गए इनको देखते हुए यहीं पे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਸੀ? हाँ बिल्कुल मैम, बेनिफिट नहीं हो रहा था, राइड्स कम आ रही थी। राइड्स तो चलो आ ही रही थी, लेकिन जो थे हमारा किराया बहुत कम था, इसलिए मैंने फील्ड छोड़ के हेल्थ डिपार्टमेंट में। मुझे वहाँ पे सही पड़ रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 33,000 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ पे सही है। यहाँ से ਡਿਊਟੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੈਬ, ਅਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैम मेरी ड्यूटी शाम को 5 बजे ख़त्म होती है। अगर मैं चलाता भी हूँ तो शाम को ही 5 बजे से, उस टाइम में चलो एसी भी नहीं चलता, 5 बजे से 10 बजे तक, पर रोज़ नहीं करता। उसके बाद मैंने आईटी पार्क में भी काम, मैंने ये वैसे छोड़ ही दिया है तकरीबन। उसके बाद मैं आईटी पार्क में काम करता हूँ, पिक एंड ड्रॉप का मैम। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ मैम सारे तक तो मैं कह नहीं पाऊँगा, पर वैसे तकरीबन पहुँचा ही होगा 80% लोगों तक। तो कोई भी ड्राइवर वीर करना नहीं चाहता। सब ये सोचते हैं कि अगर वो 2 दिन के लिए भी इकट्ठे हो जाए ना सारे, सिर्फ 2 दिन के लिए, तो हड़ताल कामयाब हो जाएगी। ऐसे नहीं है कोई चला रहा है, किसी ने बंद कर रखी है। अब जिसको कैब है, चलो अभी 20% भी चला रहे हैं लोगों को तो कैब मिल ही रही है, तो कंपनी भी देखती है कि ये आज 2 दिन हम बैठेंगे, तीसरे दिन कोई भी है वो तीसरे दिन वो भी चलाने लग जाएगा औरों को देख के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਆ? हाँ, मुझे सुबह जब मैं अपनी ड्यूटी जा रहा था तो मुझे बंदे मिले, तो उन्होंने बताया कि भाई हड़ताल है। मैंने कहा भाई मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? एक बार रोका उन्होंने, सिर्फ देख के बात करके उन्होंने जाने दिया। ठीक है, कह रहे आप इसमें काम कर रहे हो, कोई बात। ਉਹਨੇ ਭਜਾ ਲਈ ਉਹਨੇ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਓਲਾ ਉਬਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई सद्दा आया सी? हाँ हाँ, हड़ताल तो चल रहा है, पीछे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। कोई हम वहाँ पे जाके आए, कोई भी हड़ताल का कोई भी समर्थन जो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब आवाजाही आम की तरह चल रही है। हम तो जी ऑटो चलाते हैं, अपनी सुबह से सवारी ढो रहे हैं, हमें हड़ताल बारे में कोई फर्क ना, हम हड़ताल करने जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ना, हम तो अपनी सवारी ढो रहे हैं सुबह से बस। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਟੋ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। हाँ रोक रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा चलाया ही नहीं, घूम रहा हूँ यहीं पे, एक आधी सवारी खाने पीने का छोड़ दिया। अब वो ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ? सवारी तो बहुत है, सवारी देख रहे हो, सब सवारी तो तमाम सवारी ही खड़ी। ये रेट भी बहुत डाउन करके ले जा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ये मार दिए भूखे हमको, कह रहे हो किराए मदद, जहाँ हमारा 60 रुपये किराया था वहाँ 20 रुपये 25 रुपये में देख रहे हो, सब राइट बजा रखे हैं। देखो ये ख़त्म कर दिए कहानी। ये अपना किराया भी नहीं, वो भी पर्सनल नंबर है, वो भी नहीं कि गाड़ी टैक्सी नंबर। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦੋਗੇ ਸਾਡਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ? ਇੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ, ਇੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਸੀਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਓਲਾ ਕਿ ਉਬਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਮ ਓਲਾ ਉਬਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ ਮੈਮ? ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਲਾ ਉਬਰ ਜਦ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਓਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆਇਆ? 600-700 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ
ਓਲਾ ਔਰ ਉਬਰ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਬਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਅੱਜ? नहीं मेरे को कोई पता नहीं था इस बारे में। ਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। कैब्स तो नहीं हो रही थी बुक, बाइक करी फिर मैं पहले मैं कैब कर रहा था, कैब नहीं हो रही थी इसलिए मैंने बाइक करी। ਵੀ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। कैब कोई नहीं हो रही थी। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਡਮ। ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ ਪਲੇਟ ਲਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ 8 ਫੇਜ਼ ਗਿਆ ਸੀ, 8 ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਲੀ ਨਿਦਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾ 40 ਤੋਂ ਗਿਆ था ਨਾ, 40 ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हॉस्पिटल गया, सवारी उतारा, पैसे नहीं दिया, उतार के हटा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰੀ साढ़े टैक्सी वाले और लोग और पैसे भी नहीं दिए नहीं दिए। और सवारी ने देने की कोशिश की थी? हाँ कोशिश की थी, नहीं देने, भगा दिया अंदर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ऑटो चलाते हैं। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? हम अपना ऑटो चला रहे हैं, हम कंपनी को थोड़ी कमा के पैसे देंगे, इतना हमारे दम ही नहीं है। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? सवारी हमारे बस अड्डे में समुंदर है और क्या। ये भाई आगे बोल दो थोड़ा, बोल। एक मिनट वो खड़ा बंदा, एक मिनट। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। बंद होना चाहिए, गंद पा दिया यहाँ पे। तो हम जाते हैं यहाँ पे 100 रुपये में, ये जाते हैं 50 रुपये में, वहाँ पे हमें वारा ही नहीं खाता। 80 रुपये लीटर गैस हो रखी है, क्या करेंगे हम भी। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਹੈ ਅੱਧ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਵਾਰੀ नहीं मिलती है। पहले 10 लाख रुपए पहले कर्जा खा लिया कंपनी का, 10 लाख रुपए कर्जा खा लिया कंपनी का। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ तभी हड़ताल खाई। 20% ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ? अब कोई पता नहीं होगी नहीं, कंपनी जब करेगी तब हो जाएगा। हाँ कंपनी कर दे 30 रुपए किलोमीटर तो ठीक रहा है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆਟੋ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਆ ਓਲਾ ਉਬਰ ਆ? ਨਹੀਂ ਓਲਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਕਸੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी कर रहे हैं, हम लोग बराबर कर रहे हैं। हमारा किराया बढ़ना चाहिए, तेल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, तो हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए ना। लेकिन जो बाकी ऑटो वाले हैं वो कह रही हैं कि ओला उबर ने पहले जो किराया था वो कम किया था ताकि जो सवारियां उनकी सर्विस जो ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन अभी उनको घाटा पड़ रहा है इसलिए वो भी अपना जो किराया वो बढ़ा रहे हैं। हाँ जी किराया बढ़ा रहे हैं, वो सही। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ किराया उतना ही है? जी मेरा किराया उतना ही है, लेकिन जब उनका किराया बढ़ेगा तो हमारा भी किराया बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऑटो वालियां ਦਾ कहना है कि अगर वो अपना किराया ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ तो ਤੁਹਾਡਾ किराया उतना ही रहेगा। नहीं उतना नहीं रहेगा जी, जब सवारी उनको भी देंगी किराया तो हमारा भी किराया बढ़ेगा ना। मतलब ਤੁਸੀਂ हड़ताल ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? नहीं अभी तो रोटी खाने गया था, वहाँ से आ रहा हूँ। सवारी हमारे स्टैंड पे भी कोई नहीं ले जा रहा है आज। लेकिन बहुत सारे ऑटो तो चल रहे हैं। चल रहे हैं ऑटो, चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं रोड पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो नहीं मान रहे हैं वो चला रहे हैं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ऑटो सवारी नहीं उठाई? जी नहीं, यहाँ से हमारे कोई सवारी नहीं ले गए हैं आज बंदे। हाँ जी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ऑटो ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ? क्या करना, घर पे वहाँ मार्केट में रहते हैं तो वहाँ भी खड़ा होने की नहीं होता ना जगह। मार्केट में पार्किंग का सवाल हो जाता है, फिर 8 बजे के बाद पार्किंग लग जाती है। यहाँ चले आए हैं, अपने स्टैंड पे खड़े हैं, शाम को फिर जाएंगे वहाँ पे, वहाँ खड़े होने का जगह नहीं होता मार्केट में ना। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੜਤਾਲ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਾ ਉਬਰ ਕੁਝ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ? बिल्कुल बिल्कुल ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ। नहीं फिक्स नहीं है मैडम, हमारा किराया कोई फिक्स नहीं है। हम भी बढ़ाएंगे किराया, गैस भी महंगा हो रखा है ना, 9 रुपये सीधा किलो बढ़ गया महीने से। ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? एक सवारी उठाया था, वो भी आगे ओला वाले ने उतार लिया, सवारी जाने ही नहीं दी। जी जी वो बोल रहे हैं कि हमें कोई, हम इनका समर्थन नहीं करते, हमें कोई परवाह नहीं हम करते हैं क्योंकि हमारी सवारी भी नहीं, हमें भी सवारी उठानी नहीं दे रहे ना। ओला उबर वाले जो है हमारी सवारी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਸਵਾਰੀ। नहीं उतारते हैं ना सवारी, अभी पीछे सवारी उतार लिए अभी बैक साइड में। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਈਵਨ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। चला रहे हैं मैडम, लेकिन हम लोगों की सवारी उतार रहे हैं ना बैक साइड में। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? अब अकेले क्या विरोध करें, लड़ाई डंडे लेकर खड़े हैं, शीशा तोड़ रहे हैं। तो ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ आपके लिए इकट्ठे इकट्ठे और बैक साइड खड़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले। नहीं दिखे, वो हम वहाँ से ही आए। बैक साइड में जाओगे वहाँ दिखेगा, बस स्टैंड के बैक साइड। ठीक है, डंडे लेके वो डंडे लेके शीशे सूसा तोड़ते हैं, कहते हैं सवारी छोड़ दो। तोड़ा है किसी का भी? नहीं, हमारा तोड़ने जा रहे थे हम, सवारी छोड़ दिए तो फिर तोड़ेंगे क्यों। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ उठाए थे ना, छोड़ना पड़ा, मजबूरी है ना, लड़ाई थोड़ी करना है। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। आके इधर ले आए ना बस स्टैंड में, सवारी छोड़ दिए, फिर जहाँ से ले गए थे वहीं ला के छोड़ दिए। ਵਹੀ ਹੈ तो ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं कोई किराया नहीं लिया, जब बैठे सवारी जाएगी तभी किराया देंगे ना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? किए जा रहे हैं ना उन्हीं के पास, अभी तो कमरे से आए थे। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? बिल्कुल करेंगे, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, कर रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं मानेंगे तो विरोध तो करना पड़ेगा। आज दिन देख रहे हैं, नहीं करेंगे तो विरोध तो करना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैडम, बता नहीं। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हमारे लोगों के साथ वो समर्थन करते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से उनके साथ समर्थन करेंगे। आप उनका वैसे ये सही मानते हो कि जो वो किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो सही है कि? तो महंगाई है सर, किराया तो बढ़ना जरूरी है। लेकिन कुछ ऑटो वाले कह रहे हैं कि जो ऑटो ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ अपने फायदे लिए ओला उबर ने सद्दा देता है। उन लोगों को कंपनी की तरफ से काम करते हैं सर, कंपनी को कहिए कि उनका कंपनी रेट बढ़ाए। हम लोग तो सवारी का जैसे रेट बढ़ गया है सर तेल का, हम लोग जो है 10-20 रुपए खुद ही मांग लेते हैं सवारी। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? सर ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ना ना, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ सर मेरे साथ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? और रोक लेंगे सर, और क्या करेंगे, लड़ाई तो कर नहीं पाएंगे उनसे। हाँ जी, तो फिर अगर आपको पता है कि वो आपको रोकेंगे तो फिर सवारी लो ही ना, क्योंकि फिर इससे आपका ही खर्चा बढ़ेगा। वो तो है ही है मैम जी, लेकिन क्या किया जाएगा, उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हम लोग ना। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਦੇ? हाँ, लेकिन उन लोगों के पास ऐसा है सर कि तेल की महंगाई होने के कारण उनका भी कहना सही है कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए उनका भी कीमत बढ़ाया जाए। मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, बढ़ाया जाए सर, किराया तो सबका बढ़ाया ही जाए सर, क्योंकि तेल महंगा हो गया है सर। ਅੱਜ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਬਰ ਬਾਈਕ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਲਾ ਉਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੋ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ।